Jai Shri Ram children, good morning to all. In this class, we are going to learn a new lesson, celebration, unit 3, celebration, page number 27. All of you open your textbook, page number 27, celebration. Unit 3, celebration, celebration. Let's listen and sing. Now I read, children. I salute my flag, I salute my flag. It makes me proud, I am an Indian. It makes me proud, I am an Indian. It says out loud, three bright colors adorn my flag, saffron, white and green. Saffron, white and green make me glad. The Ashoka Chakra, blue on white, spins for progress flying high. The Ashoka Chakra, blue on white, spins for progress flying high. Now I sing. I salute my flag, I salute my flag, I salute my flag, it makes me proud. I am an Indian, it says out loud, three bright colors adorn my flag. Three bright colors adorn my flag. I salute my flag, I salute my flag, I salute my flag, it makes me proud. I am an Indian, it says out loud, three bright colors adorn my flag. Saffron, white and green, saffron, white and green, saffron, white and green make me glad. The Ashoka Chakra, blue on white, spins for progress flying high. The Ashoka Chakra, blue on white, spins for progress flying high. I salute my flag, I salute my flag, I salute my flag, it makes me proud. I am an Indian, it says out loud, three bright colors adorn my flag. Saffron, white and green, saffron, white and green, saffron, white and green make me glad. The Ashoka Chakra, blue on white, spins for progress flying high, spins for progress flying high. Some words are given here, children. Repeat after the teacher. I read, you follow me. You also repeat. Proud, green, white, high, glad, loud, keen, tight, fly, bad, cloud, seen, sight, sky, pad. Once again, proud, green, white, high, glad, loud, keen, tight, fly, bad, cloud, seen, sight, sky, pad. Celebration. What's the meaning of celebration, children? Celebration means in Kannada ಆಚರಣೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. Celebration means the action of celebrating an important day or event. Important day or event. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, which is celebrating on 15th August. Children, all of you know this is our national flag. This is our national flag. It has three colors:
ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಲ್ವಾ? 3 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್, ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಬಾಟಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರುತ್. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರ ವಿವರಣೆ ನೋಡುವ. ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಪ್ರೌಡ್. ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನುಂಟು? ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೆಂಬುದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಯಾಕಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ. ಭಾರತದ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. 3 ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಡಾರ್ನ್ ಮೈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್? 3 ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು, ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 3 ಗಾಢವಾದ 3 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನನ್ನ ಧ್ವಜ. ಅಡಾರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕೇಸರಿ, ವೈಟ್ ಬಿಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರು. ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಮೇಕ್ ಮೀ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಬ್ಲೂ ಆನ್ ವೈಟ್. ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಬ್ಲೂ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೈ. ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ. ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸದಾ ಚಲನಶೀಲವಾದ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಹೀಗೆಯೇ ಹಾರುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28 ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ವ. ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮನೆಗೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಚೆ ಮನೆಯವರು ಈಚೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಾದ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವೀನಾ. ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಲವೀನಾ ಗೆಳತಿಯರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಾಧಾ ಒಬ್ಬರಾದರೆ
ಲವಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಲವಿನ ನೀವಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಧಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲವಿನ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಚಿರಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಲುಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ರಾಧಾ, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್? ಲವೀನಾ, ಭುವನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್. ರಾಧಾ, ಗುಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಹೌಸ್? ಲವೀನಾ, ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಹೌಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲವೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಳ ತಮ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಚಿರಾಗ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲವೀನಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಚಿರಾಗ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ರಾಧಾ, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಧಾ. ಲವೀನಾ, ಭುವನ್. ಭುವನ್ ಎನ್ನುವನು, ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಇರ್ಬೋದು ಅವರದ್ದು. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅವನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಭುವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಧಾ. ಗುಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಹೌಸ್? ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಿಂಗರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಲವೀನಾ. ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಹೌಸ್. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಧಾ. ಗ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಫಾರ್ ಚಿರಾಗ್? ಈಗ ರಾಧಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ, ಚಿರಾಗ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಗ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಫಾರ್ ಚಿರಾಗ್? ಲವೀನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್. ಅವನಿಗಾಗಿ ಬೈಸಿಕಲ್, ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಧಾ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿಫ್ಟ್, ಉಡುಗೊರೆ. ಕಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಾ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 29. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್? ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಕಾಲಮ್ ಗೆರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ 9 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಿಬಹುದು, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಿಬಹುದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಡೆಕೋರೇಟ್ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಗ್ರೇಟ್ ಬರಿಬಹುದು, ಬೈಸಿಕಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆ 9 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಚರಣೆ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30ಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟೇ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ November 14th every year. November 14th is the birthday of ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಸ್ಟ್ರಫಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೇರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವ ಎಫಸ್ಟ್ರಫಿ, ಹಾಕಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? November 14th ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. November 14th ಇಸ್ ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು.
ನವೆಂಬರ್ 14th ಯಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ? ಬರ್ತ್ಡೇ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. Children affectionately called Jawaharlal Nehru Chacha Nehru or Chachaji because he was fond of both children and roses. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೆಹರೂರವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೀತಿದ್ರು? ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಆರ್ ಅಥವಾ ಚಾಚಾಜಿ. ಕೆಲವರು ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಚಾಚಾಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಮತ್ತು ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ನೆಹರು. He said that children are like the birds in a garden. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿ, ಅವರೊಂದು ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಹೂವಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನ ಹಾಗೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನರ್ಚರ್ಡ್. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ವಾ? ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿಟಿಸನ್ ನಾಗರಿಕರು, ನಾಳೆಯ ದೇಶ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾಳೆ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಅವರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. He felt that children are the real strength of a country. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ನಾಳಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರೇ. ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂತೂ ಆ ದಿವಸ ತುಂಬ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಯರ್ ಬಿಲವ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನಂತರ ಆ ದಿವಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕೂಡ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ. ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಪದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಲವ್. ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಫಾಂಡ್, ಲೈಕ್. ಫಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಲೈಕ್. ನರ್ಚರ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಡ್, ಲಿಟಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಬಡ್, ಲಿಟಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 10 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಪ್ರೌಡ್, ಇಂಡಿಯನ್, ಕಲರ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್, ಬರ್ತ್ಡೇ, ಡೆಕೋರೇಟ್, ಹೌಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Once again, celebration, flag, proud, Indian, colors, gift, birthday, decorate, house, children. ಈ 10 ಪದಗಳನ್ನು
3 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಸಲ ಗೃಹಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೃಹಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು.